السلام علیکم دوستوں، اگر آپ لوگ بھی ٹیٹ کے لیے پریپیئر ہونا چاہ رہے ہیں، اے پی اور تلنگانہ ٹیٹ کے لیے آپ لوگ پریپیئر ہونا چاہ رہے ہیں تو اب سے پریپیئر ہو سکتے ہیں، کیونکہ تلنگانہ میں تو تلنگانہ میں ٹی آر ٹی والوں کو تو فل اپ کر دیا ہے، اسی لیے اب نیکسٹ نوٹیفیکیشن مل سکتی ہے ٹیٹ کے لیے۔ تو آپ لوگ جو ٹیٹ کے لیے پریپیئر ہونا چاہتے ہیں، جنہیں اردو کے کوشچنس اردو میڈیم کے ہر لوگوں کو یہ پیپر میں تو اردو رہے گا ہی، اسی لیے آپ لوگ اگر پریپیئر ہونا چاہ رہے ہیں تو میرا یہ ویڈیو دیکھ لیجیے، اور دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی کر دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ تو چلو اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ جماعت ہفتم سے پہلا سبق ہے جس کا نام ہے حمد تو نظم ہوتی ہے جو خدا کی شان میں لکھی جاتی ہیں، خدا کی شان میں لکھی جانے والی نظم کو حمد کہتے ہیں۔ یہ اس سے پہلے 6th کلاس کی جو حمد تھی خدا کی شان، اسی طریقے سے ہر کتاب میں پہلے میں حمد، مناجات، نعت، دعا ایسا کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ 7th کلاس کی کتاب ہے، اس میں سے پہلا سبق جو ہے وہ ہے حمد ہے۔ دیکھو موضوع جو ہے حمد و ثنا، اور لکھنے والے یعنی کہ شاعر جو ہیں بہزاد لکھنوی۔ کون ہے؟ بہزاد لکھنوی ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ حمد یہ رہا حمد آپ لوگوں کو۔ حمد ہے اور لکھنے والے جو ہیں شاعر بہزاد لکھنوی ہیں۔ یہاں پر مرکزی خیال دیا گیا ہے تو اس کو پڑھتے ہیں۔ اس حمد میں شاعر اللہ سے مخاطب ہے اور اپنی مشکلوں اور مصیبتوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ وہی اس کی مشکلیں دور کر سکتا ہے، وہی اس کا آخری سہارا ہے، کیونکہ اللہ ہی سب سے بڑا کارساز ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اور اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ کے بندے اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اسی سے مانگتے ہیں اور وہی عطا کرتا ہے۔ تو یہاں پر خاص کر یہ حمد جو ہے اللہ کی حمد و ثنا ہے، یعنی کہ دعا کرتے ہوئے، بڑائی جو ہے وہ کرتے ہوئے، اللہ ہی ہے جو انسان کو سب کچھ عطا کرتا ہے، یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ کس طریقے سے انسان اللہ کے پاس ہاتھ پھیلاتا ہے، یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو چلیے یہاں سے اسٹارٹ ہے، یہاں سے حمد شروع ہوتی ہے۔ پایا نہ جب سہارا اے دو جہاں کے مالک، میں نے تجھے پکارا اے دو جہاں کے مالک، مغموم ہوں بدل دے اب تو مسرتوں سے، تقدیر کا ستارہ اے دو جہاں کے مالک، مخلوق کی اذیت مخلوق کی مصیبت تجھ کو ہے کب گوارا اے دو جہاں کے مالک، گردور ناخدا ہے شامل تیری عطا ہے، ہر موج ہے کنارہ اے دو جہاں کے مالک، بے شک ہمارے بگڑے کاموں کو ہے بناتا ادنا تیرا اشارہ اے دو جہاں کے مالک، دنیا بندگی میں بہزاد نے ہمیشہ سجدہ تجھے گزارا اے دو جہاں کے مالک۔ تو یہ تھی حمد، چھوٹی سی ہے، یہاں تک ہو گئی۔ اور نیکسٹ جو ہے شاعر کا تعارف نیچے ہے، یہاں پر پہلے شاعر کا تعارف بتا دیتی ہوں، اس کے بعد خلاصہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں، اس سے آپ لوگوں کو مدد ہوگی، کیونکہ یہاں پر شاعر کا تعارف جو ہے اسی سے ہی سوالات پوچھے جائیں گے کہ بہزاد لکھنوی، اے پی ٹیٹ میں لاسٹ ٹائم یہی پوچھا تھا بہزاد لکھنوی کہاں پیدا ہوئے، ہاں ان کے مقام ولادت کے بارے میں شاید کوشچن تھا۔ تو چلیے
स्टार्ट करते हैं। मुसन्निफ़ का तारुफ। नाम सरदार अहमद ख़ान, इनका नाम जो है से सरदार अहमद ख़ान, और तखल्लुस जो है behzad लखनवी। तो इसी नाम से, इस तरीके से behzad लखनवी का असली नाम क्या है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। सरदार अहमद जाफरी इनका नाम है। तो देखो तखल्लुस जो है behzad लखनवी। मकाम विलादत लखनऊ उत्तर प्रदेश। इनके तखल्लुस के साथ ही वो लखनऊ लगा चुके हैं, तो इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कि मालूम करने में कि कहाँ पैदा हुए। लखनऊ में पैदा हुए, इस तरीके से भी आप आंसर कर सकते हैं। तो तखल्लुस देखो behzad लखनवी है, और इनका नाम ही behzad लखनवी लिखा रखे हुए हैं। तो इस तरीके से मालूम हो सकता है कि मकाम विलादत कहाँ है। तो लखनऊ में पैदा हुए और उत्तर प्रदेश है। पैदाइश वफात 1900 ईस्वी था 1974 ईस्वी। ये पैदा हुए 1900 ईस्वी में, और इनका इंतकाल हो गया 1974 ईस्वी में। तो नीचे यहाँ पर खुलासा है। तो आगे बढ़ते हैं खुलासे की तरफ। ये रहा खुलासा। शायर कहता है कि आदमी जब मुश्किलात में घिर जाता है तो वो मदद के लिए किसी न किसी को पुकारता है, जबकि दुनिया में सबसे ज़्यादा मददगार अगर कोई है तो वो खुदा है, और कह रहा है कि ऐ अल्लाह तो मेरी आवाज़ को सुन ले कि तुझसे बड़ा सुनने वाला कोई और नहीं है। शायर अल्लाह ताला से कह रहा है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है, ऐ अल्लाह तू मेरे दुखों को खुशियों से बदल दे, और किस्मत के सितारे को चमका दे कि तू ही हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला की सिफात में एक सिफत उसका रहीम और करीम होना भी है। उसके सामने जब बंदा तौबा करता है तो वो उसे माफ़ फरमा देता है। माफ़ फरमा देता है, इसलिए कि वो अपने बंदों से 70 माओं की मोहब्बत रखता है। इसलिए शायर कह रहा है कि ऐ अल्लाह तुझे तेरी मखलूक यानी तेरे बंदों की मुसीबतों को देखना कब गवारा है, और अल्लाह का वादा भी है कि बंदे के आंसू ज़मीन पर गिरने से पहले वो उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है, वरना उसका अजाब इतना शदीद है कि दुनिया की कोई मखलूक उससे बचा नहीं सकती। समंदर में कश्ती खेने वाला ना मिले तो क्या, वहाँ भी तू है, वो कश्तियों को किनारे लगाने वाला। यानी जब आदमी ना उम्मीद हो जाता है और सारे सहारे छूट जाते हैं, तो एक अल्लाह ही है जो बेसहारों का सहारा बनता है। शायर कहता है कि इंसान के हर बिगड़े काम अल्लाह चाहे तो उसके अदना इशारे से बन जाते हैं। आदमी सोच भी नहीं सकता कि उसका इतना मुश्किल काम इतना जल्द कैसे आसान हो गया। ये अल्लाह ही है कि वो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। शायर का कहना है कि दुनिया में तमाम इबादतें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए ही हैं। उसी के सामने सजदे किए हैं, किसी और को बड़ा नहीं मानना है। और हर मुसलमान का भी यही ईमान होना चाहिए कि खुशी हो के गम, अमीर हो के गरीबी, सेहत हो के बीमारी, सब कुछ वही देता है। बंदे को चाहिए कि वो सिर्फ खुदा से ही मांगे, दुनिया में इसके सिवा कोई और देने की ताकत नहीं रखता। मैं इस तरीके से खुलासा पढ़ने से मैं जहाँ तक समझ में आ रहा है कि ये आप लोगों को समझ में आता है। ये तो इतने ज़्यादा मुश्किल अल्फाज नहीं है कि समझ में ना आए। तो मेरा मकसद है सिर्फ आप लोगों तक कंटेंट पहुंचाना। इसे आप अच्छी तरीके से सुन सकते हैं, फिर एक बार सुने तो भी इसे समझ सकते हैं। इतनी मुश्किल तो मुझे नहीं लगी है। ये खुलासा पढ़ने के बाद तो बहुत ईजी से समझ आ जा रहा है। इसीलिए अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे और आप लोग आगे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होना चाह रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग अगर कुछ और चाहिए इस तरीके से।